Our topic is air compressor. Air compressor. Okay. First of all, define what is air compressor. Air compressor is a mechanical device. Air compressor is a mechanical device which is used to increase low pressure, into high pressure, by using some external energy. So this is the definition of air compressor. Air compressor is a mechanical device which is used to increase the pressure of air from low pressure to high pressure using some external energy. Clear? Now let's draw a very simple diagram of an air compressor. Okay, this is an air compressor where we can see air in and air out. Okay, and this process takes place with the help of an external energy. Okay, external energy may be supplied by electric motor or by IC engines. Okay, air compressor involve both energy and mass interaction. Okay, energy and mass interaction takes place in an air compressor, so we can call this air compressor as open system. So this is an open system. In thermodynamic point of view, this is an open system since it has both energy and mass interaction. The use of compressed air or uses of compressed air. Compressed air ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ, നമുക്കറിയാം, ഫോർ ഫില്ലിംഗ് air in tubes of vehicles, then in spray painting use ചെയ്യും, spray painting, then operation of air brake, then സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യും, ഓട്ടോമൊബൈൽ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ. ദെൻ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ ചാർജിങ്, തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ചാർജിങ്ങിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫാം മെഷീനറീസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാം മെഷീനറീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ compressed air use ചെയ്യും. Then pneumatic tools, industrial application, pneumatic tools, ഈ different applications compressed air ഉണ്ട്. So air compressor is very important topic, working of air compressor. ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ 5th മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാം. ആസ് piston move from TDC to BDC, air will expand and pressure inside the cylinder will get reduced. When the pressure is below atmospheric pressure, inlet valve will get open and air will be inducted inside the cylinder.
Okay, inlet valve will open, fresh air will admit, fresh air admit into the cylinder, okay. We call this stroke as suction stroke. As piston move from TDC to BDC, 180 degree of crank rotation is completed. Now consider the second stroke, which we call delivery stroke. Okay, delivery stroke എങ്ങനെ നടക്കുക? As piston move from BDC to TDC, pressure inside the cylinder increases. Okay, inlet valve closes, inside the cylinder, cylinderൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾ will get open. Outlet valve will get open, and on the outlet valve will get open. So high pressure air is ready to supply. Receiver ലോട്ടാണ് ആദ്യം ഹൈ പ്രഷർ എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രോക്കിന് നമുക്ക് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് റിസീവറിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഹൈ പ്രഷർ എയർ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രൂപത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എയർ കംപ്രസർ. Classification of air compressor. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. We can classify air compressor on different bases. So first basis is according to working principle. We can classify air compressor as reciprocating air compressor, rotary air compressor. Reciprocating and rotary air compressor. ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പമ്പിൻ്റെ കേസിലും കണ്ടിരുന്നു. ഏതാണ്ട് സിമിലർ തന്നെയാണ്. പമ്പിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പലതും ഇവിടെയും വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ according to action we can classify compressor as single acting and double acting. Now third basis of classification is based on number of stages. Based on number of stages we can classify as single stage compressor and multi-stage compressor. Single stage compressor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്രസറാണ് ഉണ്ടാവുക. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിൽ മോർ ദാൻ വൺ കംപ്രസർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലിക്കേഷനിലാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ നാലാമത്തെ ബേസിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ കംപ്രസർ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രഷർ ലിമിറ്റ്. എത്ര പ്രഷർ വരെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു പ്രഷർ ലിമിറ്റ് വെച്ച് കംപ്രസർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെയാണ്: ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറുണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് മീഡിയം പ്രഷർ compressor, we have high pressure compressor, and we have very high pressure. ഈ ഒരു 4 രൂപത്തിലാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രഷർ ലിമിറ്റ് കംപ്രസറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് നോക്കാം. ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ ലെസ് ദാൻ 2.5 ബാർ ആയിരിക്കും. മീഡിയം പ്രഷർ കംപ്രസർ 2.5 to 8 ബാർ ആയിരിക്കും.
then high pressure compressor 8 മുതൽ 10 bar വരെ ആയിരിക്കും. Very high pressure greater than 10 bar. Okay, so this is another category of compressor classification. Now fifth one, according to number of cylinder എത്ര സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് കംപ്രസറിന്, അതിനനുസരിച്ച് കംപ്രസർ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയാം. മൾട്ടി സിലിണ്ടർ, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ compressor. Now according to method of cooling നമുക്ക് കംപ്രസറിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. എയർ കൂൾഡ് കംപ്രസർ ആൻഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ് കംപ്രസർ. എയർ കൂൾഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കൂൾഡ്, ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് കംപ്രസറിനെ ഉൾപ്പെടുത്താം. Then seventh basis for classification is according to installation. കംപ്രസറിനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പോർട്ടബിൾ compressor. Second one is fixed compressor. Eighth classification and last classification is according to capacity of compressor. Capacity അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് of the compressor. According to volume flow rate of the compressor നമുക്ക് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ലോ കപ്പാസിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം കപ്പാസിറ്റി, then third one is high capacity. ഇവിടെ ഇതിനൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ലോ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ 9 m3/min ആണ് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എങ്കിലാണ്. മീഡിയം കപ്പാസിറ്റി 9 to 30 m3/min ആണെങ്കിലാണ്. ആൻഡ് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 30 m3/min. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്രസർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ടെർമിനോളജി ഓഫ് കംപ്രസർ. ഇപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിന് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്. ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് എന്ത്, ബോർ ഡയ. ദിസ് ഈസ് ബോർ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ TDC ആണ്. പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷന് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ TDC ആൻഡ് BDC. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. What is swept volume? Swept volume is the volume swept by the piston between TDC and BDC. Okay, piston TDC മുതൽ BDC വരെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വോളിയം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് VS എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് വോളിയം എന്ന് പേര് പറയും. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വോളിയം ക്ലിയറൻസ് വോളിയമാണ്. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം denoted by VC. Clearance volume is denoted by VC. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു പോർഷൻ TDCക്ക് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിലായിരിക്കും വാൾവും അതുപോലുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ബിറ്റ്വീൻ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ
total volume and swept volume, total volume and swept volume Vs. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടെർമിനോളജിയിലേക്ക് പോവാം. ഒന്നാമത്തെ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കംപ്രസറിൻ്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കംപ്രസർ. Compression ratio of the compressor, which is denoted by the letter R. Okay, we can define compression ratio as volume of the compressor when the piston is at BDC by volume of the compressor when the piston is at TDC. Okay, it is the volume of the cylinder of the compressor when the piston is at BDC and volume of the cylinder of the compressor when the piston is at TDC. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. വോളിയം ഓഫ് എയർ before compression, volume of air before compression by volume of air after compression, volume of air after compression. അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? It is a volume of air before compression by volume of air after compression. ഇനി വോളിയം ഓഫ് എയർ ബിഫോർ കംപ്രഷൻ എന്താ? വോളിയം ഓഫ് എയർ ബിഫോർ കംപ്രഷൻ നമുക്കറിയാം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം VS പ്ലസ് VC, വോളിയം ഓഫ് കംപ്രസർ, വോളിയം ഓഫ് എയർ ബിഫോർ കംപ്രഷൻ VS പ്ലസ് VC ആണ്. അതേപോലെ വോളിയം ഓഫ് എയർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ എന്താ? ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ VC ആയിരിക്കും, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് formulae for calculating compression ratio. Okay, now let's see second terminology associated with an air compressor, that is inlet pressure. What is inlet pressure? Inlet pressure is the absolute pressure of air at inlet to the compressor, കംപ്രസറിന്റെ ഇൻലെറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് യൂഷ്വലി ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെർമിനോളജി. അടുത്ത ടേം discharge pressure. What is discharge pressure of a compressor? What is a discharge pressure of compressor? Discharge pressure of compressor is absolute pressure of air at the outlet of compressor. Okay, കംപ്രസറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എത്രയാണ് പ്രഷർ, അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ വരുന്നത്, അതാണ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ കംപ്രസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഗേജ് പ്രഷർ പ്ലസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, ഇതായിരിക്കും എന്ത് ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം. ഓക്കെ, നൗ അടുത്തൊരു ടേം, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ്. അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക FAD, free air delivered or FAD. It is defined as volume of air delivered under the compressor
intake conditions. Compressor intake condition. Compressor intake condition in terms of intake pressure, temperature terms നമുക്ക് represent ചെയ്യാം. Okay. അപ്പോൾ it is the volume of air delivered under the compressor intake conditionൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയർ, അതാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻടേക്ക് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻടേക്ക് into the cylinder. Actual volume of air intake to the cylinder. Okay, so this is what is called FAD or free air delivered. Now next term is indicated power, friction power, brake power. Indicated power, friction power and brake power. നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമിലർ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവറാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ മോട്ടറിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു മോട്ടോർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മോട്ടോർ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവർ, ആ മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ. ബ്രേക്ക് പവർ ഓർ ഷാഫ്റ്റ് പവർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പവറാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രാങ്കിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കംപ്രസർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ടേം വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ എയർ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ? ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ എയർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ഡൺ എയറിൽ നടത്തുന്നു, അതാണ് എന്ത്? വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ എയർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതാം. ബ്രേക്ക് പവർ ഈസ് summation of indicated power plus friction power. നമുക്ക് എൻ്റയർ ബ്രേക്ക് പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറായി ലഭിക്കുന്നില്ല, ലോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലോസസ് ഫ്രിക്ഷൻ പവറിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് പവറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ബ്രേക്ക് പവറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക് പവർ ഈസ് പവർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ടു ദ കംപ്രസർ. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് പവർ ഈസ് പവർ supplied by the electric motor to the compressor. Okay, hope you understood the different terminologies associated with the compressor.